हेलो फ्रेंड्स, आपण समस्त को फार्मेसी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को स्वागत। चलतु आज गोटे घरे घरे परिचित रोग विषय जानिबा। मुख्यतः यार घरोई प्रतिकार एवं कौन सबू मेडिसिन खाई या ठीक करिपरिबा ता विषय जानिबा। तो डेरी नकरी चलतु आज इनफॉर्मेटिव वीडियो को स्टार्ट करिबा। गैस्ट्राइटिस बा गैस समस्या रोगटी कौन आउ यार कारण कौन? जेतेबेले स्टमक रे भीतर पार्श्व इनफ्लामेशन होता है कि अधिक एसिड सिक्रेशन होता है ताहले आमको गैस्ट्राइटिस बा एसिडिटी होइछि बोली कहि परिबा। जेमिति गोटे बैक्टेरिया अछि जार नाम हेउछि एच पाइलोरी बा हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। से मध्य एसिडिटी कज करिवार एक मुख्य कारण। समस्तठू मुख्य कारण हेउछि अधिका समय उपवास करिबा किंबा अधिका समय भोकरे रहिबा, जहाँफल स्टोमाक रो एसिड सिक्रेशन चालू रही समय स्टोमाक रे किछि भी खाइबा न थाए। सही समय आम स्टोमाक रो इनर लाइनिंग को से नष्ट करिथाए एवं क्षत सृष्टि करिथाए, जहाकू आम मेडिकल टर्म रे पेप्टिक अल्सर बोली कहिथाउ। आउ किछि कज अछि जेमिति कि जंक फूड खाइबा द्वारा होइथाए, अनहेल्दी डाएट इनटेक करिबा द्वारा होइथाए, अनहेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करिबा द्वारा होइथाए, अधिका राति जाए चेई रहिबा द्वारा मध्य एही रोग होइथाए। परंतु जानि रखिबा जे गैस्ट्राइटिस और एसिडिटी रो साइन एंड सिम्पटम्स सब कौन। तो प्रथमे आसो पेटरे जंत्रणा हाँ। पेटरे जदि किसी प्रकार भी जंत्रणा होची ताले या गैस्ट्राइटिस बा एसिडिटी रो कारण होइथाइ पारे। द्वितीय पॉइंट होची भोक न लागिबा। भोकर परिमाण बहुत कम, दिन सारा जमा भी भोक लागिबनी, दिन सारा खाइबा न खाइले भी भोक लागिबनी। 3 नंबर पॉइंट होची अल्प खाइबा खाइले पेट पुरिजियो। अल्प जदि खाइबा खाइला बेलକୁ पेट पुरी जाउछि किबा पेट को फुलेई रखुछि ताले एटा भी मध्य गैस्ट्राइटिस बा एसिडिटी रो सिम्पटम्स भितरे जाउछि। बांती लागिबा एवं बांती हेबा ये मध्य गोटे मुख्य सिम्पटम गैस्ट्राइटिस और एसिडिटी रो। मुंड बुलेइबा एवं मुंड बिंधा हेबा एटा भी मुख्य। जेतेबेले आपनको सीवियर बा एक्यूट गैस्ट्राइटिस बा एसिडिटी हो जाउछि सेतेबेले आपनकर ब्रेन रे जाइकी पहुंची जाउछि एसिडिटी, सेतेबेले मुंड बुलेइबा मुंड बिंधिबा भलिया सिम्पटम मध्य देखाजिबो। तापरे देखिबे नॉर्मल लोकଙ୍କ ଠାରୁ आपनको जदि एसिडिटी किबा गैस्ट्राइटिस ହେଇछि ताले अधिक गरम लागिबो। तापरे आउ गोटे सिम्पटम होउछ आखिरु किबा फेस रु किबा मुंड आपनको जदि गरम बाहरुछि, गरम तापमात्रा बाहरुछि ताले मध्य ये गोटे सिम्पटम। तापरे देहरे देखिबे फील करिवे जे वीक लाଗୁछि ताले ये मध्य गोटे सिम्पटम। ता ये मध्य सिम्पटम ए सब सिम्पटम जदि आपनको देखौछि ताले आपनको गैस्ट्राइटिस बा एसिडिटी ହେଇछि बोली आपण जानिथिबे। एबे चलंतु जानिबा केमिति आमे घरोई प्रतिकार करी एसिडिटी बा गैस्ट्राइटिस रु मुक्ति पाई परिबा। ताले प्रथम पॉइंट रे बेसी समय उपवास रहिबा नाही, कारण बेसी समय उपवास रहिले खाद्य तो पेटरे नथिबो किंतु हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेशन चालू रहिथिबो, जहा फल रे HCl रो परिमाण बढ़िबा फल रे हमर स्टोमाक रो इनर लाइनिंग रे क्षत सृष्टि हुए, जहा को आमे मेडिकल टर्म रे पेप्टिक अल्सर बोली कहिथाउ। 2 नंबर पॉइंट रे आसिला जंक फूड जमा भी खाइबा नाही। जंक फूड खाइबा द्वारा एसिड रो सिक्रेशन रे ट्रिगर होइताय, जहा फल रे जंक फूड जेते अधिका खाइबे सेते HCl रो सिक्रेशन बढ़ी जाए। 3 नंबर रे हला वेजिटेबल्स ऊपर मेनली निर्भर करिबा। 4 नंबर रे हला जदि आमे नॉनवेज खाउछु ताले आमे बॉयल एग ऊपर निर्भर करि परिबा। केवल बॉयल एग टी गोटे एमिति नॉनवेज खाइबा जोथिरे कि हमर किछि प्रॉब्लम होबो नाही। 5 नंबर आसला खाइबार 1 घंटा पूर्वरु किंबा 1 घंटा परे आमे किछि पानी पी परिबा। ता पूर्वरु पीबा नाही किंबा खाइबा समय मध्य पीबा नाही, कारण पानी जदि सही मध्य रे आमे पिउचे किंबा खाइबा समय रे आमे पानी पिउचे ताले गोटे मेडिकल कंडीशन जार नाम होउची GERD गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। एई भली कंडीशन टी हबो जहा फल रे कोन जे हम चेस्ट रे जलापोड़ा अनुभव हुए, छाती जलापोड़ा जो कंडीशन कहउछंती सेटा GERD। 6 नंबर आसीबो खाई सारिबा परे 2 रु 5 मिनिट वॉक करिबा। खाई सारिबा परे 2 रु 5 मिनिट वॉक करिबा द्वारा हमर कोन लाभ हो ना, हमर जो खाइबाटी आमे खाइछु ताहा ठीक भाव रे पेरिस्टालिसिस मूवमेंट रे जाई हम स्टोमाक एवं इंटेस्टाइन पाखरे पहुंचीबो एवं खाइबार ठीक भाव रे हजम होबो, डाइजेस्ट ठीक होबो आउ तार एब्जॉर्प्शन मध्य ठीक भाव रे हेइबो। 7 नंबर है अधिका स्ट्रेस नबा नहीं। जदि आम अधिका स्ट्रेस नौचे कि अधिका चिंता करुचे ताले ब्रेन उपरे प्रेशर पड़ला माने आमर एसिड सिक्रेशन ट्रिगर हम, जहाँ फल आमर पेप्टिक अल्सर होबार चांसेस अच्छे।
8 ନମ୍ବରରେ ଆସିଲା ମୋବାଇଲରେ ଅଧିକା ଟାଇମ୍ ଗେମ୍ ଖେଳିବା ନାହିଁ କି ବେଶୀ ସମୟ ୟୁଜ୍ କରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ମୋବାଇଲ ଅଧିକା ସମୟ ୟୁଜ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ବ୍ରେନ୍ ଉପରେ ପ୍ରେସର୍ ପଡ଼େ ଆଉ ଆମର ଏସିଡ୍ ସିକ୍ରେସନ୍ ଟ୍ରିଗର୍ ହେଇଥାଏ। 9 ନମ୍ବରରେ ଆସିବ ରାତିରେ ଶୋଇବାର ଠିକ୍ 1 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଲାଇଟ୍ ଫୁଡ଼୍ ଖାଇବା। ଆମେ ସବୁବେଳେ ରାତିରେ ଖାଇ ଦେଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛେ, ସେଇଟା ହେଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଆମେ ରାତିରେ 1 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଅଳ୍ପ ଖାଇବା, ଲାଇଟ୍ ଫୁଡ଼୍ ଖାଇକି 1 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆମେ ଶୋଇବା। 10 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଆସିଲା ରାତିରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 10ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଶୋଇବା। ରାତିରେ 10 ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। 10ଟା ପରେ ଯଦି ଆମେ ଶୋଉଛୁ ତାହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇନସୋମନିଆ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଦ ହେବନି, ଏଇଭଳିଆ ଡିଜିଜ୍ ବି ବହୁତ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। 11 ନମ୍ବରରେ ଆସିଲା ୟୋଗା ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାଣାୟାମ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣ ଡେଲି ଦିନକୁ 2 ଥର ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ, ଯଦି ଦିନକୁ ଥରେ 30 ମିନିଟ୍ ବି କରିବେ ତାହେଲେ ବି ଚଳିବ। 12 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଆସିଲା ଦିନ ସାରା ଅଳ୍ପ ପାଣିକୁ ସିପ୍ କରି ପିଇବା। ଅଳ୍ପ ପାଣିକୁ ସିପ୍ କରି ପିଇବା ମାନେ ଚାହା ଯେମିତି ପିଉଛନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ଆପଣ ପିଇବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଲାଇଭାରେ ଯେଉଁ ଏନଜାଇମ୍ ସବୁ ଅଛି ତାହା ପାଣି ସହିତ ମିକ୍ସ ହେବ ଆଉ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଂରେ ହେଲ୍ପ କରିବ। 13 ନମ୍ବରରେ ଆସିବ କିଛି ଧନିଆ, ଗୋଲମରିଚ, ଲବଙ୍ଗ, ଜୁଆଣି ଏଇସବୁକୁ ଆପଣ ମିଶାଇକି ତାକୁ ଶୁଖେଇବା, ଟିକେ ଭାଜିଦେବେ। ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ପାଉଡ଼ର ବନେଇକି ଦିନକୁ 2ରୁ 3 ଥର ଖାଇପାରିବେ। ଆଉ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା, ଏଇଗୁଡ଼ା କାର୍ବୋନେଟିଭ୍ ଏଜେଣ୍ଟ। ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଇନଡାଇଜେସନ୍ ହେବନି, ପେଟର ହଜମୀ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କର ଡାଇଜେସନ୍ ପାୱାର ବଢ଼ିବ। ତ ଏ ଥିଲା ଆମେ କେମିତି ଘରୋଇ ଉପଚାରରେ ଡାଇଜେସନ୍କୁ ବଢ଼େଇ ପାରିବା ବା ଏସିଡ଼ିଟି ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରାଇଟିସ୍କୁ ଠିକ୍ କରିପାରିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଯେ କ'ଣ ମେଡ଼ିସିନ୍ ସବୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରି এই ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରାଇଟିସ୍ ଆଉ ଏସିଡ଼ିଟିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବା। ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ୍ ଆସିଲା PPI, ପ୍ରୋଟନ୍ ପମ୍ପ ଇନହିବିଟର। ପ୍ରୋଟନ୍ ପମ୍ପ ଇନହିବିଟର ଭିତରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଖିଥାଉ, ଯେମିତିକି ପାଣ୍ଟୋପ୍ରାଜୋଲ୍, ଅମିପ୍ରାଜୋଲ୍, ରାବିପ୍ରାଜୋଲ୍, ଏସୋମେପ୍ରାଜୋଲ୍, ଲାନ୍ସେପ୍ରାଜୋଲ୍। ସେଇ ଭିତରୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ପାଣ୍ଟୋପ୍ DSR ବୋଲି ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଅଛି, ତାର ବ୍ରାଣ୍ଡ ନେମ୍ ହେଲା ପାଣ୍ଟୋପ୍ରାଜୋଲ୍ର ପାଣ୍ଟୋପ୍ DSR। ସେଥିରେ ଆମେ ପାଣ୍ଟୋପ୍ରାଜୋଲ୍ ଆଉ ଟମ୍ପେରିଡନ୍ର କମ୍ପୋଜିସନ୍ ପାଇଥାଉ। এই ମେଡ଼ିସିନ୍ଟି ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରାଇଟିସ୍ ବା ଏସିଡ଼ିଟି ପାଇଁ। ସେକେଣ୍ଡରେ ଆସିବ ରାବେକାଇଣ୍ଡ 20। ଏଇଟା ମେନକାଇଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀର ରାବେକାଇଣ୍ଡ 20 mgର ଆସୁଛି, ଆପଣ ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଆସିବ ଏସୋମେପ୍ରାଜୋଲ୍ 40 mgର ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନେମ୍ ଆସୁଛି ସୋମେପ୍ରାଜ୍ 40, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। PPI ଅଣ୍ଡରରେ ଏଇସବୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆସୁଛି, ଏମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଖାଇକି ଆପଣଙ୍କର ଏସିଡ଼ିଟି ଆଉ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରାଇଟିସ୍କୁ ଠିକ୍ କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଏଇ ମେଡ଼ିସିନ୍ ମାନଙ୍କର ମେକାନିଜିମ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ସନ୍, କେମିତି ଏମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଷ୍ଟୋମାକରେ ଅଛି ପ୍ୟାରିଏଟାଲ୍ ସେଲ୍, ପ୍ୟାରିଏଟାଲ୍ ସେଲ୍ରେ ଅଛି ପ୍ରୋଟନ୍ ପମ୍ପ। ଏ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟନ୍ ପମ୍ପ ଗୋଟେ ପମ୍ପ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର HCl ସିକ୍ରେସନ୍ ହେଇଥାଏ। ତ ଏଇ ପ୍ରୋଟନ୍ ପମ୍ପକୁ ଏଇ ମେଡ଼ିସିନ୍ ମାନେ ସବୁ ଇନହିବିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଏସିଡ଼ର ସିକ୍ରେସନ୍କୁ ଏମାନେ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି। କିଛି ଲିମିଟେଡ଼୍ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ନୁହେଁ ତ ଜୀବନ ସାରା ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ମେନଲି 12 ଘଣ୍ଟା କି 15 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମେକାନିଜିମ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ସନ୍ ରହୁଛି। ସେତିକି ସମୟ ଭିତରେ ସେମାନେ ଏସିଡ଼ର ସିକ୍ରେସନ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଯେତିକି ଅଧିକା ଏସିଡ଼୍ ସିକ୍ରେସନ୍ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ସେମାନେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଏହି ମେଡ଼ିସିନ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ନେବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏହି ମେଡ଼ିସିନ୍କୁ ଆମେ ନେବା କେମିତି ନା, ଦିନରେ ଥରେ ନେଇପାରିବା କିମ୍ବା ଦିନରେ 2 ଥର ନେଇପାରିବା। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ଦିନରେ ଥରେ ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାହାର ଅଧିକ ବହୁତ କ୍ରନିକ୍ ଡିଜିଜ୍ ଅଛି ଆଉ ଏକ୍ୟୁଟ୍ ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଏଇ ଡିଜିଜ୍ଟି ଲାଗି ରହିଛି, ତାଙ୍କୁ 2 ଥର ଦିଆଯାଏ। ଆଉ ମୁଖ୍ୟତଃ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନର୍ମାଲ୍ ତାଙ୍କୁ ଦିନରେ ଥରେ ଦିଆଯାଏ। କେମିତି ଦେବା ନା, ଦିନରେ ଥରେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଦିଆଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଖାଇବାର 1 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଦେବେ। ଖାଇବାର 1 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଦେଲେ ତାର ଇଫେକ୍ଟିଭନେସ୍ଟା ବହୁତ ଭଲ ଦେଇଥାଏ, ଆଉ ଦିନ ସାରା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରାଇଟିସ୍ର ସିମ୍ପଟମ୍ ଦେଖା ଦେଇନଥାଏ। ତ ଇଏ ଗଲା ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ୍ର ମେଡ଼ିସିନ୍। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆସିବ H2 ବ୍ଲକର୍। H2 ବ୍ଲକର୍ ମାନେ ହିଷ୍ଟାମାଇନ୍ 2 ବ୍ଲକର୍। ହିଷ୍ଟାମାଇନ୍ 2 ବ୍ଲକର୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେଡ଼ିସିନ୍ ଅଛି, ଯେମିତିକି ରାନିଟିଡିନ୍, ସାଇମେଥିଡାଇନ୍, ଫାମୋଟିଡିନ୍, ଏଇଭଳି ମେଡ଼ିସିନ୍ ସବୁ ଅଛି। ତ ଆମେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ପ୍ରଥମେ ରାନିଟାକ୍ 150 ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। 150 ରାନିଟାକ୍ 150ରେ ରାନିଟିଡିନ୍ 150 mgର କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଅଛି, ଆଉ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ରାନିଟାକ୍ର 300 mg ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ରାନିଟାକ୍ 300 mg ମୁଖ୍ୟତଃ ବେଶୀ ୟୁଜ୍ ହୁଏ ନାହିଁ, ରାନିଟାକ୍ 150 mg ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ତାପରେ ବିରେ ଆସିବ କ'ଣ ନା, ଫାମୋସିଡ୍ 40। ଫାମୋସିଡ୍ 40ରେ ଫାମୋଟିଡାଇନ୍ 40 mgର ଅଛି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ H2 ବ୍ଲକର୍ ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ତାପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୟସ 5 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କ୍ୟାପସୁଲ୍ ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାନିଡୋମ୍ ସିରପ୍। ଏ ରାନିଡୋମ୍ ସିରପ୍କୁ ଆପଣ 5 ml ଲେଖାଏଁ ଦିନକୁ ଥରେ ଖାଲି ପେଟରେ ସକାଳେ 1 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଖାଇବାର ଦେଇପାରିବେ। ଏହି ମେଡ଼ିସିନ୍ ମାନଙ୍କର ମେକାନିଜିମ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ସନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏହି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆମ ଷ୍ଟମାକରେ ଏସିଡ୍ ସିକ୍ରେସନ୍କୁ କମେଇଥାନ୍ତି କେମିତି ନା ବ୍ଲକିଂ H2 ରିସେପ୍ଟର। H2 ମାନେ ହିଷ୍ଟାମାଇନ୍ 2 ରିସେପ୍ଟର ଇନ୍ ଷ୍ଟମାକ୍। ଏହି ମେଡ଼ିସିନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଖାଇପାରିବା। ଖାଇବାର 1 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ନେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ହୋଇଥାଏ। ଲାଷ୍ଟରେ ଆସିବ 3 ନମ୍ବର, ଯେଉଁଟାକି ହେଲା ଆଣ୍ଟାସିଡ୍ ସିରପ୍ସ। ଆଣ୍ଟାସିଡ୍ ସିରପ୍ସ ଭିତରେ ମେନଲି ଆମେ ଦୁଇଟି ମେଡ଼ିସିନ୍କୁ ବେଶୀ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ। ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ଡାଇଜିନ୍ ସିରପ୍, ତାପରେ ଆସିବ ପଲିକ୍ରଲ୍ ସିରପ୍। এই ଆଣ୍ଟାସିଡ୍ ସିରପ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ ନା, ଆଣ୍ଟାସିଡ୍ ସିରପ୍କୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ମାଇଲ୍ଡ ସିମ୍ପଟମ୍ ଦେଖାଦେଲେ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ। ମାଇଲ୍ଡ ସିମ୍ପଟମ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେଉନଥିବ, ଦେହରୁ ଗରମ ବାହାରୁନଥିବ, ଖାଲି GERD ହେଇଥିବ, ମାନେ ଯେଉଁ ଛାତିରେ ଜଳାପୋଡ଼ା ହେଉଥିବ, ପେଟ ଟିକେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିବ, ଏହିସବୁ କଣ୍ଡିସନରେ ଆମେ ଆକୁ ୟୁଜ୍ କଲେ ଇଏ ମୁଖ୍ୟତଃ ତା'ର ଆକ୍ସନ୍ ଦେଖେଇଥାଏ। ଅଧିକ ଯଦି ହେଲା ଏକ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଇଏ କାମ ଦେବ ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଆଣ୍ଟାସିଡ୍ ମାନେ କେମିତି କ'ଣ କାମ କରନ୍ତି ନା, ଆଣ୍ଟାସିଡ୍ ସିରପ୍ ବା ଯେଉଁ ଏସିଡ୍ ସିକ୍ରେସନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମ ଷ୍ଟମାକର, ତାକୁ କ'ଣ କରିପାରିବେ ଆମେ କମେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେମିତି PPI ଆଉ H2 ବ୍ଲକର ଏସିଡ୍ ସିକ୍ରେସନ୍କୁ କମେଇ ଦେଉଥିଲେ କିମ୍ବା ବନ୍ଦ କରିଦେଉଥିଲେ, ଏମାନେ କମେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କର କାମ ହେଲା କେବଳ ଷ୍ଟମାକରେ ଥିବା ଏସିଡ୍କୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବେସ୍, ସେ ଏସିଡ୍କୁ ଏମାନେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜ୍ କରିବେ। ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ନେବା ନା, ଦିନକୁ 1 ରୁ 2 ଥର ନେଇପାରିବା, ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ଖାଇବା ପରେ ଆମେ ନେଇପାରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଲୁ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରାଇଟିସ୍ ବା ଏସିଡ଼ିଟି ବିଷୟରେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କେବଳ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ପର୍ପଜ୍ ପାଇଁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ର ପ୍ରପର୍ ୟୁଜ୍ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବା ହେଲା ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ନିଜେ କିଛି ବି ମେଡ଼ିସିନ୍ ବିନା ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ରେ ଆଣି ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସୋ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଫାର୍ମାସି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅନ୍ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚେ। ଧନ୍ୟବାଦ।